பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 5ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி ஸ்ரீ சங்கர சரிதம். உக்ர தெய்வங்களை சாந்தமாக்கியது. குரூரத்தை விட்டு சாந்தமாகும்படி ஜனங்களை பண்ணினார் என்பது மாத்திரமில்லை, தெய்வங்களையுமே உக்ரபாவத்தை விட்டு சௌமியமாக இருக்க பண்ணினார். அந்த காலத்தில் என்ன ஆயிருந்ததென்றால், அங்கங்கே சாநித்தியமாக இருந்த தெய்வ சக்திகளில் சிலதே இப்படி ஜனங்கள் அனாதி காலமாக இருந்து வந்திருக்கும் தர்ம வழிகளை விட்டுவிட்டு கண்ணை மூடிக்கொண்டு தப்பில் போக ஆரம்பித்து விட்டார்களே என்று கோபம் கொண்டிருந்தன. தப்புக்கு தண்டிக்கவும் வேண்டியதுதானே. அதனால் சில மகா கஷேத்திரங்களில் கூட அன்புக்கே உருவமான தாய் தெய்வமான அம்பாள் மூர்த்தங்களே கூட உக்ர கலைகளோடு இருக்க ஆரம்பித்தன. அப்போது குரூரமான உபாசனாக்காரர்கள் அந்த ஆலயங்களை கைப்பற்றி தங்கள் ஆதிக்கத்தில் கொண்டு வந்தார்கள். இங்கேயெல்லாம் அந்த பூஞ்சை பிராமண ஆண்டி போனார். அவருடைய மகிமை தெரிய வேண்டும் என்றேதான் ஒருவேளை அந்த தெய்வங்கள் உக்ரம் மாதிரி இருந்து கொண்டிருந்தனவோ என்னவோ. அவரானால் தன் மகிமை என்று எதுவும் தெரிய வேண்டாம், மந்திர சாஸ்திர மகிமை லோகத்துக்கு தெரியட்டும் என்று நினைத்து அந்த இடங்களிலெல்லாம் மந்திரபூர்வமாக யந்திர பிரதிஷ்டை செய்து உக்ர கலைகளை சமனம் பண்ணி அந்த மூர்த்திகளை சௌமியமாக்கி விடுவார். இப்படி அநேக இடங்களில் பண்ணி இருக்கிறார். காஞ்சிபுரத்தில் காமாட்சியே உக்ரம் மாதிரி இருந்தபோது அவளுக்கு எதிரே ஸ்ரீசக்கரம் ஸ்தாபித்து அவளை சௌமியமூர்த்தியாக்கி இருக்கிறார். அவளுக்கு பக்கத்துணையாக 8 காளிகள் 8 திசையிலும் போய் பலி வாங்குவார்கள். அந்த 8 பேரையும் அந்த ஸ்ரீயந்திரத்தின் எல்லை சுற்றிலேயே அடக்கி போட்டார். அதனால் இன்றைக்கும் பரபிரம்ம சக்தி என்று சொல்லப்படும் சாட்சாத் காமாட்சியின் உற்சவமூர்த்தி புறப்பாடு செய்யும் போது ஆச்சாரியாள் சந்நிதிக்கு முன்னால் ஒரு நிமிஷம் நின்று அவரிடம் பர்மிஷன் வாங்கிக் கொண்டுதான் வெளியே போவது. ஜம்புகேஸ்வரத்தில் திருவானைக்காவில் அகிலாண்டேஸ்வரியின் உக்ர கலைகளை சக்கரரூபமான தாட்டங்கங்களில் அடக்கி அவளுக்கே கர்ணபூஷணமாக சார்த்தி அலங்காரம் செய்துவிட்டார். கொல்லூரில் மூகாம்பிகை, அஸ்ஸாமில் காமாக்யா என்று இப்படி பல கதைகள் இருக்கின்றன. காமாக்யா விஷயமாக ஜனங்களின் மனசு நுட்பம் தெரிந்து என்ன செய்தார் என்றால், காட்டுவாசிகளாக மலைவாசிகளாக இருக்கிற இவர்களுக்கு ஒரே சௌமியமாக ஆராதனையை சொன்னால் ஏற்காது. இவளை அடியோடு விட்டுவிட்டு வேறே பிம்பம் வைத்துக்கொண்டு பழைய குரூர உபாசனையையே தொடருவார்கள் என்று நினைத்தார். அதோடு கூட லோகமென்றால் நல்லதோடு கெட்டதும் சேர்ந்து இருக்கும் தானே. அப்படி உக்ர சக்திகளும் உண்டுதான், அவற்றையும் கொஞ்சம் பிரீத்திப்படுத்த வேண்டியதுதான் என்று நினைத்தார். அதனால் ரொம்பவும் குரூரமாகவும் அப்பட்ட வாமாச்சாரமாகவும் இருந்த உபாசனையை அங்கே ஓரளவு அப்படி இருந்துவிட்டு போகட்டும் என்று தனித்துக் கொடுத்தார். மெட்ராஸ் திருவொற்றியூரில் கூட திரிபுர சுந்தரியாக வடிவுடை அம்மனாக அம்பாளை சௌமியமாக்கியது ஆச்சாரியாள்தான். இங்கே உக்ரசக்தியை கிணற்றில் அடக்கினார். வருஷத்தில் ஒரு நாள் அதற்கும் பூஜை பண்ணும்படி ஏற்பாடு செய்தார். வட்டப்பாறை அம்மன் சந்நிதி அதுதான். ஆச்சாரியாள் எல்லா ஆலயங்களுக்கும் க்ஷேத்ராடனம் செய்தவர்தான் என்றாலும் இம்மாதிரி
அவருடைய விசேஷ சம்பந்தம் உள்ள சந்நிதிகளில் வைதிக பூஜையே நடக்கும். அதாவது வேதத்திற்கு விரோதமில்லாவிட்டாலும் வேதத்தில் சொல்லாததாக அநேகம் உள்ள ஆகம பூஜையாயில்லாமல் வேத அடிப்படை பூர்ணமாக உள்ளதான பூஜை முறை நடக்கும். பூஜகர்களும் ஆதிசைவர்கள், குருக்கள் முதலான ஆகம தீட்சைக்காரர்களாக இல்லாமல் வைதிக தீட்சை பெற்ற ஸ்மார்த்த பிராமணர்களாக இருப்பார்கள். ஆச்சாரங்களை காப்பதில் ரொம்பவும் தீவிரமானவர்கள் நம்பூதிரிமார்களே. ஆதலால் சில இடங்களில் அவர்களையே பரம்பரை பூஜகர்களாக ஆச்சாரியால் நியமித்து இன்றைக்கும் அப்படியே நடந்து வருகிறது. திருவொற்றியூரிலேயே நம்பூதிரி உண்டு. ஹிமயமலையில் பத்ரிநாராயணர் ஆலயத்தில் ராவல் என்று ராஜமரியாதையுடன் நடத்தப்படும் பூஜகரும் நம்பூதிரிதான். உக்ரசமனத்துக்காகத்தான் என்றில்லாமல் பொதுவாகவே மங்கிக் கிடந்த சாநித்தியம் புது சக்தியுடன் பிரகாசிப்பதற்காக அநேக க்ஷேத்திரங்களில் யந்திரஸ்தாபனம் செய்திருக்கிறார். குருவாயூரப்பன் ஆலயம் உள்பட பல க்ஷேத்திரங்களில் பூஜாக்கிரமம் முழுக்கவே ஆச்சாரியால் வகுத்து கொடுத்த முறையில்தான் நடக்கிறது. பேதம் நீக்கியது பஞ்சாயத்தன மூர்த்திகள். இன்னொன்று விசேஷமாக அவர் பண்ணியது, எத்தனையோ மகான்கள் மகாபக்தர்கள் இஷ்ட தெய்வம் என்று ஏதாவது ஒன்றைத்தான் ஸ்தோத்தரித்திருப்பார்கள். அதன் உபாசனையைத்தான் பரப்பியிருப்பார்கள். நம்முடைய ஆச்சாரியால் தான் அத்தனை தெய்வங்களையும் ஸ்தோத்திரித்து அத்தனை தெய்வங்களின் வழிபாட்டுக்கும் பிரபஞ்சசார தந்திரம் என்ற நூலில் வழிமுறைகளை விளக்கினார். அந்த ஞானிதான் இப்படியெல்லாம் பக்திக்கும் புது எழுச்சியை தந்தவர். குறிப்பாக ஈஸ்வரன், அம்பாள், விஷ்ணு, சூரியன், விக்னேஸ்வரர், சுப்பிரமணியர் என்ற 6 தெய்வங்களின் வழிபாட்டை பிரகாசப்படுத்தி நிலைநிறுத்தி ஷண்மத ஸ்தாபனாச்சாரியாள் என்று பெயர் பெற்றார். தம்முடைய வழியையே முழுக்க அனுசரிப்பவர்களான ஸ்மார்த்தர்கள் என்பவர்கள் தெய்வபேதம் பாராட்டாத சமரச பாவனை பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து ஈஸ்வரன், அம்பாள், விஷ்ணு, விக்னேஸ்வரர், சூரியன் ஆகிய 5 சுவாமிகளையுமே பஞ்சாயத்தனம் என்பதாக வைத்து அவர்கள் பூஜிக்க வேண்டும் என்று விதித்தார். மார்க்கண்டேய சம்ஹிதையிலேயே இவ்விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 72வது கண்டம் 7வது ஸ்பந்தம் 27வது ஸ்லோகம். பஞ்சாயதார்ச்சனம் பிரகர்த்தவ்யம். இந்த 5இல் எந்த ஒரு சுவாமி இஷ்ட தெய்வமோ அதை நடுவில் வைத்து 4 மூலைகளில் வைக்க வேண்டும். எது மத்தியில் இருந்தால் எது எந்த மூலையில் என்பதற்கு விதி உண்டு. இப்படி எந்த சுவாமியையும் வைக்கலாமாயினும் தம்முடைய மட்டங்களில் சந்திரமௌலீஸ்வரன் என்ற ஈஸ்வரனை நடுவில் வைத்து பூஜை நடக்க செய்திருக்கிறார். அம்பாள் திரிபுர சுந்தரியை மூலையாக இல்லாமல் பக்கமாக சமப்பிரதானியம் கொடுத்து வைத்து இங்கே பூஜை. தெய்வபேதம் பார்க்காதவர் குறிப்பாக ஈஸ்வரனை ஏன் நடுவில் வைத்தார்? எனக்கு ஒன்று தோன்றுகிறது. இந்த 5 சுவாமிக்கும் கண், காது, மூக்கு வைத்து நாம் பிம்பம் அடிக்கணும் என்றில்லாமல் இயற்கையில் கிடைக்கும் 5 வகை கல்லுகளையே விசேஷ மூர்த்திகளாக சொல்லி இருக்கிறது. இவற்றில் விஷ்ணுமூர்த்தமான சாலக்கிராமம் நேபாளத்தில் கண்டகி நதியில் கிடைப்பது. அம்பாள் மூர்த்தமான ஸ்வர்ணரேகாசிலா, அதாவது தங்கரே கோடும் கல்லு, தெலுங்கு தேசத்தில் மைக்கா சுரங்கங்கள் இருக்கும் கூடூர் பகுதிகளில் ஸ்வர்ணமுகி பொன்முகலி ஆற்றங்கரையில் கிடைப்பது. பிள்ளையார் மூர்த்தமான சோனபத்ரம் என்ற சிவப்பு கல் சோன் நதியில் கிடைப்பது. துங்கபத்ரா மாதிரி சோனுக்கு பேரே சோனபத்ரா தான். அது பாட்னாவுக்கு 20 மைல் மேற்கே கங்கையில் கலக்கிறது. அதன் கரையில் உள்ள கோயில்கார் என்ற கஷேத்திரத்திற்கு போயிருந்த போது 1935 ஏப்ரல் மாதத்தில் நானே ஆற்றில் மூழ்கி நிறைய சோனபத்ரம் எடுத்திருக்கிறேன். சூரியமூர்த்தம் தான் ஸ்பட்டிகம். தஞ்சாவூர் கலெக்டர் ஆபீஸ் உள்ள வல்லத்தில் யாரும் வெட்டாமல் இயற்கையாக அமைந்துள்ள ஏரியில் இந்த ஸ்பட்டிகம் கிடைக்கிறது. 5இல் பாக்கியது என்றால் ஈஸ்வரமூர்த்தியான பாணம் என்னும் இயற்கையான லிங்கம். அது எங்கே கிடைக்கிறது என்றால் நர்மதையில். அந்த நர்மதை தான் தேச மத்தியில் ஓடுகிறது.
அதாவது லோகத்துக்கே ஹிருதயமாக உள்ள பாரத தேசத்தின் நடு மையத்தில் ஈஸ்வரன் தான் தாமே இயற்கையாக எழுந்தருளியிருக்கிறார். அதனால் லோகம் முழுவதன் க்ஷேமத்துக்காகவும் மட்டத்தில் பூஜை நடக்கும் போது மத்தியமூர்த்தியாக ஈஸ்வரன் தான் இருக்க வேண்டும் என்று ஆச்சாரியாள் வைத்திருப்பார் போலிருக்கிறது. ஆனால் நம்முடைய சந்திரமௌலீஸ்வரர் பானலிங்கம் இல்லை, ஸ்பட்டிகலிங்கம். ஏன் அப்படி என்று அப்புறம் கதை சொல்கிறேன். நாம் இந்த பஞ்சாயதன சிலாக்களை, கற்களை பூஜையில் வைத்து விட்டோமானால் நேபாளத்திலிருந்து தஞ்சாவூர் வரை தேசம் முழுவதையும் நம் அகத்துக்குள் ஒன்று சேர்த்து வைத்துவிட்ட மாதிரி. தேச மத்தியில் குடிகொண்ட பரமேஸ்வரன் இந்த தேசம் முழுவதிலுமே 4 திசைகளிலுமாக சோமநாத், ஸ்ரீசைலம், உஜ்ஜயினி, ஓம்கார், மந்தாதா, இது நர்மதா தீரத்திலேயே இருப்பது, பரவி நாகேஷம், காஷி, பீமசங்கரம், ராமேஸ்வரம் தமிழ்நாட்டு தெற்கோரத்தில் இருப்பது, திரையம்பக் நாசிக் கிட்டே, கேதார்நாத், குஸ்ருணேஸ்வரர், எல்லோரா என்ற 12 மகாட்சேத்திரங்களில் ஜோதிர்லிங்கமாக வியாபித்திருக்கிறான். ஆச்சாரியாள் அத்தனை இடத்துக்கும் போய் ஒவ்வொரு லிங்கத்திற்கும் ஒரு ஸ்லோகமாக 12 லிங்க ஸ்தோத்திரம் என்று அனுகிரகித்திருக்கிறார். மொத்தத்தில் சகல ஜனங்களையும் பக்தியினால் அரண்குடி மக்களாக்கி ஆச்சாரியாள் ஒன்று சேர்த்தார். ஆனந்தகிரியத்தில் அவர் ஒவ்வொரு எதிர் சித்தாந்தியாக ஜெயித்து வைதிக மதத்திற்கு திருப்பினதை சொல்லும்போது பல இடங்களில் அவர்களை சுத்தாத்வைதி, சுத்த அத்வைதிகளாக்கினார் என்று மட்டும் சொல்லாமல் பஞ்சாயதன வழிபாடு செய்யும் பஞ்சபூஜா பராயணர்களாக்கினார் என்றும் இருக்கிறது. அதோடு நித்திய கர்ம சக்தர்களாக்கினார். ஸ்மார்த்த, ஸ்ரௌத்த சகல கர்மசீலர்களாக ஆக்கினார். அதாவது ஸ்ருதி ஸ்மிருதிகளில் உள்ள சகல கர்மானுஷ்டானமும் செய்ய வைத்தார் என்றும் இருக்கிறது. இப்படி கர்மா பக்திகளின் மூலம் எல்லாரையும் ஞானத்துக்கு மெல்ல ஏற்றினார். ஸ்வதர்மப்படி கர்மா செய்வது பிளஸ் பூஜை செய்வது என்று 2 வைத்தது மட்டுமில்லை. ஸ்வதர்மப்படி கர்மா செய்வது பிளஸ் பூஜை செய்வது என்று 2 வைத்தது மட்டுமில்லை. ஸ்வதர்ம கர்மாவையே பூஜையாக ஈஸ்வரார்ப்பணம் பண்ணு என்றும் சொல்லி இருக்கிறார். சோபான பஞ்சகத்தில் கர்ம ஸ்வனுஷ்டீயதாம் என்று சொல்லி உடனேயே தேன அந்த கர்மானுஷ்டானத்தாலேயே ஈசஸ்ய விதீயதாம் அபசிதிகி, ஈஸ்வரனுக்கு பூஜை பண்ணப்பட்டதாகட்டும் என்கிறார். இதுதான் அவனே பலதாத்தா என்று பலத்தியாகம் பண்ணும் நிஷ்காமிய கர்மயோகம். இப்படி கர்ம மார்க்கிகளையும் ஆச்சாரியாள் பண்ண வைத்தார். அதிலிருந்துதான் எந்த கர்ம ஆரம்பத்திலும் பரமேஸ்வர பிரீத்தியர்த்தம் என்றும் முடிவில் ஜனார்தனகா பிரியதாம் என்றும் சொல்வதாக ஏற்பட்டது. ஈஸ்வர பிரீத்திக்கு ஆரம்பித்து ஜனார்தன பிரீத்திக்கு முடிப்பதில் சிவவிஷ்ணு அத்வைத்தமும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. இன்றைய குருவருளும் திருவருளும் 36வது பகுதியில் குரு குஹ வைபவம் அப்படின்ற தலைப்பில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். குருவாக குஹனே வந்து அவன் நடத்தி காட்டி சில லீலைகளை பற்றி நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். நம்ம எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், முத்துசாமி தீட்சிதர் சங்கீத மும்மூர்த்திகள் திருவாரூரில் பிறந்தவர். தியாகராஜர், ஷியாமா சாஸ்திரி, முத்துசாமி தீட்சிதர் 3 பேரும் திருவாரூரில் பிறந்தார். சிதம்பரநாத யோகி அப்படிங்கிறவரோட அவர் காசிக்கு போய் அங்கே எல்லாம் படிச்சுக்கிட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டோம். பெரிய பண்டிதராகி அவர் கொடுத்த ஒரு வீணையோட திருப்பி தென்னாட்டுக்கே வரும்போது திருத்தணிக்கு வரார். திருத்தணியில் அவர் படியேறி போகும்போது
முருகனே சின்ன குழந்தையா வந்து வாயத்தரங்கம்னு சொல்லி ஒரு கல்கண்டு போடுறார் வாயில். அந்த கல்கண்டை வாயில் போட்ட உடனே முத்துசாமி தீட்சிதருக்கு கவித்துவம் வந்துவிடுறது. ஸ்ரீநாதாதி குரு குஹோ ஜெயத்தின்னு முதல் கீர்த்தனை பாடுறாரு. ஸ்ரீநாதாதி குரு குஹோ ஜெயதி ஜெயதி ஸ்ரீநாதாதி குரு குஹோன்னு முதல் கீர்த்தனை பாடுறார். அதுலேருந்து முருகனே அவருக்கு குருவாக வந்து, குகனே குருவாக வந்து இவருக்கு உபதேசம் பண்ணினதுனால தன்னுடைய எல்லா கீர்த்தனங்களையும் முத்திரை குரு குஹ. இப்போ தியாகராஜர் வந்து தியாகராஜனுத்த அப்படின்னு சொல்லுவார். ஷியாமா சாஸ்திரி வந்து ஷியாமகிருஷ்ண சோதரின்வர். இப்படி கோபாலகிருஷ்ணன் பாத்தியார் பாலகிருஷ்ணன் அப்படின்ற பேர் வச்சுப்பார். இப்படி ஒருத்தர் ராமதாசர் அப்படின்னு வச்சப்ப பாபநாசன் சிவன். முத்துசாமி தீட்சிதர் குரு குஹ அப்படின்னு ஒரு முத்திரை வச்சிருப்பார். குரு குஹ அப்படின்னு சொல்லி வந்ததுன்னா அது முத்துசாமி தீட்சிதர் கீர்த்தனை. அதில் இன்னொரு என்ன லட்சணம் இருக்கும்னு சொன்னான்னாக்க, அவர் வந்து எந்த ராகத்தில் அந்த கீர்த்தனையை அமைச்சிருக்காரோ அந்த ராகம் பேரும் முக்காவாசி கீர்த்தனைகள்ல இருக்கும். 2. 3வது, அவர் விசிட் பண்ணாத க்ஷேத்திரங்களே கிடையாது. எந்தெந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு போகிறாரோ அந்தந்த க்ஷேத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சுவாமி பேரில் ஒரு அழகான கீர்த்தனை மத்தியமா காலத்தோடு சேர்த்து பண்ணியிருப்பார். அந்த கீர்த்தனைகளில் அந்த ஊரினுடைய விசேஷம், சுவாமியினுடைய விசேஷம், சுவாமி என்னென்ன அனுகிரகம் பண்ணுவாருங்கிறது, அவருக்கு எப்படிப்பட்ட பூஜைகள் நான் பண்ணுறா, அவருக்கு என்னென்ன நைவேத்தியங்கள் பண்ணுறா, அந்த கோவிலுடைய நிர்மாண அமைப்புகள்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பல விஷயங்களையும் அந்த கீர்த்தனையை நம்ம கேட்டு அர்த்தத்தோடு புரிஞ்சுட்டு பாடினோம்னு சொன்னாக்க நமக்கு அந்த சரித்திரமே தெரியக்கூடிய அளவுக்கு அப்படி நவகிரக கீர்த்தனை பண்ணிருக்கார். 9 கிரகங்களுக்கும் கீர்த்தனை பண்ணிருக்கார். சூரியன்லேருந்து ஆரம்பித்து சூரியன் பேரில் சௌராஷ்டிரத்தில் நம்ம கேட்டிருக்கோம், சந்திரன் பேரில் அசாவேரியில் கேட்டிருக்கோம், செவ்வாய் பேரில் சுருட்டியில் கேட்டிருக்கோம், இப்படி ஒன்று புதன் பேரில் கேட்டிருக்கோம், வியாழன் பேரில் குரு மேலே கேட்டிருக்கோம், எல்லார் பேர்லையும் நம்ம கேட்டிருக்கோம். இப்படி அது மாத்திரம் இல்லாத நவாவர்ணங்கள் பாடியிருக்கார். அபயாம்பா நவாவர்ணம் பாடியிருக்கார். அதில் ஒரு கடைசி கீர்த்தனை கூட மணிப்பிரவாளமாக பாடியிருப்பார். மணிப்பிரவாளம்னா பல லாங்குவேஜை கலந்து பாடுறது. தமிழ், தெலுங்கு, சம்ஸ்கிருதம் இப்படி எல்லாத்தையும் கலந்து ரொம்ப ஒரு பாடல் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நீங்கள் அந்த கோவில் அபயாம்பா சன்னதியை சுற்றி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்பிள் ஸ்டோனில் கூட இந்த கீர்த்தனைலாம் எழுதியிருப்பா. அதே மாதிரி திருவாரூரில் கமலாம்பா மேலே நவாவரணம், அது ரொம்ப பிரசித்தமானது. கமலாம்பா நவாவரணம் நவராத்திரியும் போது எல்லாரும் அந்த ஒரு நாள் ஒரு கீர்த்தனையாக அதை பாடுவார். சில சமயம் 9 கீர்த்தனைகளையுமே ஒரு கச்சேரியாக வச்சு பாடுறது உண்டு. ஒரு சில பேர் வந்து அன்றைய தினம் என்ன கிழமையோ அதுக்கு உண்ட நவகிரக கீர்த்தனையையும் அதே மாதிரி கமலாம்பா நவாவரணத்துலேருந்து ஒரு கீர்த்தனையும் கச்சேரியில் பாடிட்டு இருந்தவா மதுரை மணியர் மாதிரி இருக்கிறவாள்லாம், அப்படி இருக்கிறவாள்லாம் நிறைய பேர்லாம் இருந்திருக்கா. அப்படி தீட்சிதர் வந்து கடைசி காலத்தில் வந்து கடைசியாக எழுதின கீர்த்தனை வந்து பூர்வி கல்யாணத்தில் மீனாட்சி மேமுதம் தேகி அப்படின்னு சொல்லுவாள். அவர் கடைசி காலத்தில் அந்த கீர்த்தனை கேட்டுட்டே தான் வந்து அம்பாளுடைய திருவடி அடைஞ்சார்னு கூட சொல்லுவாள். அவருக்கு குருவாக விளங்கியவன் முருகன் தான். அந்த முருகன் நிறைய பேருக்கு குருவாக இருந்திருக்கான். அருணகிரிநாதருக்கு அவர் வந்து எத்தனையோ தப்பு காரியங்கள்லாம் பண்ணி கடைசியில் வாழ்க்கை வெறுத்து போய் கோபுரத்து மேலேருந்து திருவண்ணாமலையிலேருந்து குதிக்கும்போது கீழே அவரை தாங்கி பிடிச்சி அவருக்கு வந்து உபதேசம் பண்ணி என்னை பாடுன்னு சொன்னது. அதுக்கப்புறம் அருணகிரிநாதர் திருப்புகழ் முழுக்க பாடினது. அப்புறம் ஒரு காலகட்டத்தில் அவர் கிளியாக உட்காந்துட்டு முருகனுடைய தோல்லையே இருந்து கந்தர் அனுபூதி பாடினது. அதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு அசாத்தியமான இது. அவருடைய அருணகிரிநாதருடைய திருப்புகழ் எல்லாமே பார்த்தோன்னா ஒன்று ஒரு சந்தத்தில் இருக்கும், ஒரு விதமான லயத்தில் அது போயின்னு இருக்கும். அதில் எத்தனையோ தாளங்கள் அதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாள். சம்ஸ்கிருதமும் கலந்தே அதில் இருக்கும், கட்டமிட்டான்னு இருக்கும். அது வந்து அவ்வளோ சுலபமாக குருவனுடைய இது இல்லாத அதை கற்றுண்டு பாடுறதுங்கிறதோ புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறதோ ரொம்ப கஷ்டம். ரொம்ப நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு திருப்புகழ்னு 6 முகத்தையும் சொல்கிற மாதிரி ஒரு நம்ம எல்லாரும் பார்த்துருப்போம். ஏறுமயில் ஏறி விளையாடு முகம் ஒன்று, ஈஸ்வருடன் ஞானமொழி பேசு முகம் ஒன்று, கூறுமடியார் ஒரு தீர்க்க முகம் ஒன்று, குன்றுருவ வேல் வாங்கி நின்ற முகம் ஒன்று, மாறுபடு சூரரை வதைத்த முகம் ஒன்று, வள்ளியை மனம் உணர வந்த முகம் ஒன்று, 6 முகம் ஆனபொருள் நீ அருளல் வேண்டும் ஆதி அருணாச்சல பெருமானே அப்படின்னு சொல்லி இந்த இது வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும். அபகார நிந்தை பட்டுழலாதே அறியாத வஞ்சரை துதியாதே உபதேச மந்திர
பொருளாலே உனை நான் நினைந்தருள் பெறுவேனோ இவமா முகந்தன கிளையோனே இமவான் மடந்தை உத்தமி பால ஜபமாலை தந்த சத்குருநாதா திரு ஆவினன்குடி பெருமாளே. திரு ஆவினன்குடிங்கிறது பழனிக்கு இருக்கிற அந்த பெருமாளை பற்றி பாடுற அங்கேயும் முருகன் இருக்கு. அதில் ஜபமாலை தந்த சத்குருநாதாங்கிற அவன் முருகனையே குருநாதன் அப்படின்னு சொல்றார். கந்தர் அனுபூதியில் அடிச்சல உருவாய் அருவாய் உளதாய் இலதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய் கருவாய் வீராய் கதியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குஹனி, நீ குருவாக வந்து எனக்கு அருள் தர வேண்டும் என்று அப்படி அவனை குருவாகவே எத்தனை பாடியிருக்கார். இது குமரகுருபரர்னு ஒருத்தர், அவருக்கு ஊமையாகவே பிறந்தவர். திருச்செந்தூரில் தான் அவருக்கு பேசுறதுக்கு அவருக்கு சக்தியை பகவான் கொடுத்தான். அவர் என்ன பண்ணினார் அப்படின்னாக்கா நிறைய முருகன் மேலே நிறைய எல்லாம் பாடிண்டே வந்தார். கடைசியில் முருகன் பிரத்யக்ஷம் அவருக்கு காசி வரைக்கும் போனார். காசி ராஜா அவனுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டான். காசி ராஜாட்ட போய் அவனுடைய லாங்குவேஜிலே பேசினார். கலைவாணி மேலே வந்து ஒரு பெரிய இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கார். ராஜா அவனுக்கு என்ன வேணும்னா நாளைக்கு சொல்கிறேன்னார். முருகனை கேட்டார் என்ன கேட்கலான்னு. நீ வந்து ஒரு மடம் கட்டிக்கிறதுக்கு இடம் கேளேன்னார். சரி, மடத்துக்கு எப்படி இடம் கேட்கறதுன்னு, உன்னோட மெயில் அனுப்பு, அது ஒரு வட்டம் போட சொல்லு, நான் அந்த இடத்த வாங்கிக்கிறேன்னு. வேண்டாம் வேண்டாம், மெயில் நேராக தான் போகும், அது வட்டம்லாம் போடாது, ஏற்கனவே நான் ஒரு அது வட்டம் போட்டு தான் நான் மாட்டின்ட்டேன், எனக்கு அப்பா அம்மாவை சுற்றி வராது, அது உலகத்தை சுற்றி வரேன்னு போயிடுத்து. கடைசியில் வந்து அண்ணா கிட்ட தோற்று போயிட்டேன், அதெல்லாம் வேண்டாம், நான் வந்து எங்கள் மாமாட்ட சொல்லி கருடன் அனுப்புகிறேன்னு சொல்லி மறுநாள் கருடன் வந்து காசி முழுக்க ஒரு வட்டம் போட்டு கொடுத்தான். உடனே ராஜா நடுநடுங்கி போயிட்டான். இவர் சொன்னேன் எனக்கு அப்படி பேராசெல்லாம் கிடையாதுப்பா, முருகன் அருளை நான் நன்னா இருக்கேன், எனக்கு ஒரு மடம் கட்டிக்கிறது மாத்திரம் ஒரு இடம் கொடுன்னு சொல்லி அவர் வந்து ஒரு சின்ன மடம் மாத்திரம் கட்டின்றார்னார். அவர் நிறைய குமரகுருபர் நிறைய இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கார், முருகன் மேல் நிறைய பண்ணியிருக்கார். அதுக்கு அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் நக்கீரர், முக்கால்வாசி பார்த்தோன்னா முருகனுடைய அருள் எல்லாருக்குமே நிறைய பேர் வந்து தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவாளுக்கு தான் கிடைச்சிருக்குதா தெரியுது. நக்கீரர் திருமுருகாற்றுப்படை அப்படின்னு எழுதினார். பாம்பன் சுவாமிகள்னு ஒருத்தர், அவர் ஷண்முக கவச்சம் பண்ணியிருக்கார், அவருக்கு பிரத்யட்சமாக சுவாமி அவரோட பேசுவார் அப்படின்னு சொல்லுவார். தேவராய சுவாமிகள்னு ஒருத்தர் இருந்திருக்கார், அவர் வந்து ஷஷ்டி கவச்சம் 6 படை வீட்டுக்கும் 6 ஷஷ்டி கவச்சம் எழுதியிருக்கார். ஆனால் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வந்து மெயினாக திருச்செந்தூரை பற்றி பாடிருக்கக்கூடிய நம்ம சூலமங்கலம் சகோதரர்கள் அதை ரொம்ப பிரபலப்படுத்தியிருக்கார். ஷஷ்டியை நோக்க சரவண பவனா சிஷ்டர் குதவும் செங்கதிர் வேலோன், இது நமக்கு தெரியும். கிட்டத்தட்ட ரொம்ப வேகமாக சொன்னோன்னு கூட 5 நிமிஷத்தை சொல்லிடலாம், 1 மணி நேரத்தில் 12 சொல்லிடலாம். ரொம்ப அழகானது. அதை சொல்லிட்டோன்னு சொன்னால் நமக்கு எந்த வியாதியுமே வராது, உடம்பு முழுக்க ஒரு கவச்சம் மாதிரி இருக்கும் அது. அவர் வந்து பாலதேவராயன்னு அவர் தன்னுடைய முத்திரை வச்சிருந்தார். இதை விட இன்னொரு வேடிக்கை என்னன்னு கேட்டேன்னா, ஔவையாருக்கு தான் ரொம்ப பெரிய புலமை மிகுந்தவள்னு ஒரு எண்ணம் வந்துடுத்து. ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணாருன்னா, அவர் போகிற வழியில் ஒரு நாவல் மரம் இருந்தது, அது மேலே முருகன் வந்து ஒரு சிறுவன் மாதிரி உட்காந்துட்டு ஏ பாட்டி எங்கே போகிறேன் அப்படின்னு வம்புக்கு எடுத்தான். வம்புக்கு எடுத்து கொஞ்சம் பழம் சாப்பிட்றியான்னா, சரி சாப்பிட்றேன்னா, உனக்கு சுட்ட பழம் வேணுமா சுடாத பழம் வேணுமான்னு கேட்டான். இது என்னது நாவல் பழத்தில் சுட்ட பழம் சுடாத பழம் இருக்குது, எனக்கு சுடாத பழமாகவே கொடுன்னு. உடனே மரத்தை உருக்கினான் அந்த பையன். கீழே எல்லாம் நல்லா கனிந்த பழமாக விழுந்தது, எல்லாம் மணலில் விழுந்துடுத்து. அவ்வளோ பாட்டி எடுத்து அதை என்ன பண்ணான்னா ஊதினான். ஊதி சாப்பிட்டா. என்னென்னா மணல்லாம் போகிறதுக்காக ஊதினா. முருகன் கேட்டான், பாட்டி ரொம்ப சுடுறதா பழம்னா. அப்போ தான் அவளுக்கு சுட்ட பழம்னா கனிந்த பழம்னு அர்த்தம் போல் இருக்கு. இது கூட நமக்கு புரியாத போச்சே, முருகா நீ இப்படி ஒரு குருவா வந்து எனக்கு இப்படி இந்த விஷயத்தை உணர்த்ததுக்காக தான் வந்தியா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுண்டா. முருகன் மேலெல்லாம் பாடினான்லாம் சொல்லுவா. பரமேஸ்வரனுக்கே குருவாக இருந்திருக்கான்றது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா. ஒரு சமயத்தில் வந்து பிரம்மா அவரை மதிக்காத போனதாகவும் அவரை பிடிச்சி உள்ளுக்குள்ள குகையில் தள்ளி விட்டுட்டார். அப்போ பரமேஸ்வரன் வந்து இவனை விட்டுடுன்னு சொல்கிற போது பிரணவத்துக்கே அர்த்தம் தெரியல இவருக்கு, இவர் போய் என்ன படைப்பு தொழில் பண்ணுறார், அதனால தான் உள்ளே போட்டேன்னா. பரமேஸ்வரன் சார் உனக்கு தெரியுமாண்ணா, எனக்கு தெரியும்ண்ணா, எனக்கு சொல்லுன்னா. அது மாதிரி கண்ணாபண்ணலாம் கேட்டாலும் சொல்ல முடியாது. சிஷ்ய பாவத்தில் கேட்ட என்ன குருவா நீ ஏற்றுண்டான்னா நான் சொல்கிறேன்னார். அப்போ தான் சுவாமி மலையில் முருகன் வந்து குருவாகும் சிவனுடைய தோளில் உட்கார்ந்துட்டு அவருடைய வலது காதில் பிரணவத்துக்கு அர்த்தத்தை உபதேசம் பண்ணதாக சொல்லுவா. அப்பனுக்கே உபதேசம் செய்த தகப்பன் சுவாமியாக சுவாமி மலையில் இருக்கக்கூடிய முருகன் அங்கேயும் குருவா தன்னை காமிச்சிக்கிறார். ஆதிசங்கருக்கு ஒரு சமயத்தில் ஒரு
வைத்த வலியோ ஏதோ வந்தபோது திருச்செந்தூரில் அவர் வந்து சுப்பிரமணிய புஜங்கம் பாடுறார். அப்போ அந்த ஊரில் இலை விபூதி, பன்னீர் இலைன்னு சொல்லி அதில் தான் விபூதி வச்சு சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ண விபூதியை கொடுப்பா. அந்த விபூதியை அவர் வந்து ஸ்வீகரணம் பண்ணி பிரசாதத்தை எடுத்துன்றதுனால அவருக்கு வியாதி குணமாச்சுன்னு சொல்லுவா. நம்ம சமீப காலத்தில் பார்த்த பெரிய முருக பக்தர் யாருன்னா வாரியார் சுவாமிகள். பிரத்யக்ஷம் அவர். முருகனை பற்றி அவர் சொல்லாத விஷயங்களே கிடையாது. அவர் வந்து ஒரு சமயம் கடைசியில் வெளிநாட்டில் போய் உபன்யாசம் பண்ணிட்டு திருப்பி வரும்போது விமானம் கீழே இறங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆகாசத்துலேருந்து முருகன் அவரை கூட்டின்னு போயிட்டான், தன்னுடைய மயில் மேலே ஏற்றின்னு போயிட்டான். இந்த ஆகாயமான மனுஷன் மண்ணை தானே பறக்கிறது, நாவா என்னோட மயில் மேலேயே ஒன்று ஏற்றிக்கிறேன்னு நேராக அங்கேருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டான். ஏரோப்ளேன்லேருந்து தன்னுடைய மயில் மேலே ஏற்றின்ட்டு தன்னுடைய இடத்துக்கு அழிச்சுன்னு போயிட்டான்னு சொல்லுவா. அப்படி முருகன் வந்து குஹன் வந்து குருவாக இருந்து இத்தனைய பேருக்கு வந்து அருள் பண்ணியிருக்கான், உபதேசம் பண்ணியிருக்கான். குருவாகவே இருந்து திருவருளை பொழிந்த ஆறுமுகன். அவனுடைய திருவடிகளை நாமும் பற்றி கொண்டு நாமும் அவனை குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குஹனே என்று வேண்டிக் கொள்வோமாக. அவனுடைய திருவருளுக்கு பாத்திரமானமானாக்க அருமுகன் துணை இருக்க நமக்கு வேற எந்த துணையும் தேவையில்லை. ஏன் அப்படின்னு கேட்டாக்க, ஆறுமுகம் படைத்தோனை அன்றியாம் இவ்வுலகில் வேறு முகம் படைத்தோரை வேண்டுவதோ ஏதுமில்லை, மாறுதலை எற்றவனை மாசரவே பணிவார்கள் ஆறுதலை பெறுவதும் அவனியிலே மெய்யென்றோ அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னார். அந்த அருமுகனுடைய பதத்தை அடைந்தோமானால் நமக்கு எந்த விதமான கவலையோ பயமோ எதுவும் கிடையாது, யமபயம் கூட கிடையாது அப்படின்னு சொல்றதுனால நாமளும் அந்த அருமுகனை வழிபடுவோமாக என்று சொல்லி மேலும் பல குருமார்களை பற்றி வருகிற நிகழ்வுகளில் பார்க்க இருக்கிறோம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பெரியவா காட்டுப்பள்ளியில் இருக்கிறதே பல நிகழ்ச்சிகளில் ரசமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் ஒரு சிலதெல்லாம் பார்த்துட்டு வரும். பெரியவாளோட கவனம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். அதாவது அஷ்டாவதானி சதாவதானி அப்படின்லாம் கேள்விப்பட்டோம் இல்லையா? அதாவது ஒரே சமயத்தில் பல காரியங்களை கவனிக்கிறது செய்கிறது அப்படிங்கிறது. அது மாதிரி சதாவதானி அப்படின்லாம் தசாவதானி அப்படின்லாம் பெரியவாளை சொல்லலாம். எங்கே எது நடந்தாலும் பெரியவா கவனத்திலேருந்து மீறாது. எது நமக்கு தான் தெரியாது பெரியவா கவனிச்சுருக்கா அப்படின்னு. ஏன்னா அது வேற ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிள். அவள் சர்வாந்தரியாமியா இருக்கிறதுனால வேதமே சொல்றதே சஹஸ்ர சீருஷா புருஷா சஹஸ்ராட்ச சஹஸ்ரபாத் அப்படின்னு. அவருக்கு ஆயிரக்கணக்கான கண்ணு, ஆயிரக்கணக்கான காது, ஆயிரக்கணக்கான காலு இப்படிலாம் இருக்கிறதுனால யார் எங்கே பேசினாலும் அது அவ காதில் வெட்டுறது, யார் எங்கே எது பண்ணினாலும் அது அவ கண்ணுக்கு தெரியுறது. இதுக்கெல்லாம் சாட்சியாக தான் இந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் பார்க்குறோம். காட்டுப்பள்ளியில் இருக்கிறது பக்தாள்லாம் நிறைய அவாவா கொண்டு வருவா. தேங்காய் பழம் இதெல்லாம் கொண்டு வருவா இல்லையா? தேங்காய்லாம் நிறைய சேர்ந்துரும். அதுவும் ஒரு தனி தீவா இருக்கு. அப்படி இருக்கிறது அங்கே இருக்கிற சில பேர்ல எல்லாரும் நல்லவாளும் இருப்பா, கெட்டவாளும் இருப்பாளே. அதில் சில பேர் என்ன பண்ணினா இடத்துல இருக்கிறவாள்ல இந்த நிறைய தேங்காய் வந்ததுனால இது அத்தனையும் உபயோகப்படுத்த முடியாது அப்படிங்கிறதுனால இந்த தேங்காயை வரவாழ்கிட்டே திருப்பி விற்கிறது அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுட்டா. அது ரொட்டேஷனில் போக ஆரம்பிச்சுடுத்து. நம்ம பல கோயில் வாசலில் பார்க்குறோம், பல இடங்கள்லாம் கேள்வியெல்லாம் படுறோம். புஷ்பம் பழங்கள்லாம் போனாக்க உள்ளே போயிட்டு திரும்பி வெளியில் வந்துடுது, இப்படியே போயிட்டு வருது அப்படின்னு. இதெல்லாம் இந்த நிர்மாலயம்லாம் போட்டால் நமக்கு பெரிய தோஷம். நாம் ஏதோ நமக்கு தெரியாத நடந்தால் கூட நம்மளை அறியாதே பல பாவங்களுக்கெல்லாம் ஆளாயிடுறோம். அதனால தான் நமக்கு எங்கே போனாலும் நம்மளை அறியாத நம்ம பல கஷ்டங்கள்லாம் படுத்தி சொல்கிறோம். எனக்கு மனசுக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒன்றும் பண்ணலையே, ஒரு தப்பு பண்ணலையே, எனக்கே இந்த கஷ்டம் வருது அந்த கஷ்டம்லாம் வருதுங்கிற இப்படி நம்மளை அறியாத பல பாவங்கள்லாம் சேர்ந்துடுது. இந்த பாவங்கள் நமக்கு அறியாத, நம்ம அறிஞ்சு பண்ணுற பாவத்திலேயும் நம்ம காப்பாற்றுறதோடு இல்லை, அறியாத நம்ம பண்ணுற தோஷங்கள்லேருந்தும் நமக்கு சேர்ற பாவத்திலேருந்து நம்மளை கரையேற்றணுங்கிறதுக்காக தான் மகாபெரிவாளோட அவதாரமே. அதனால் இங்கே வரவா யாரோ கொண்டு கொடுக்குற தேங்காயே திருப்பி இனிமேல் அடுத்தவா இன்னொருத்தர் வந்து வாங்கி இங்கே திருப்பி கொண்டு வச்சா அந்த நிர்மால்ய தோஷம் வந்துட போகிறதேங்கிறதுனால பெரியவா என்ன பண்ணா, இது ஏதோ ஒரு பெரியவாளுக்கு தெரிஞ்சு கொடுத்து ஒரு நாளைக்கு தேர்ந்த ஒரு பக்கத்தில் ஒரு பிள்ளையார் கோவில், அந்த பிள்ளையார் கோவில்கிட்ட வந்து நின்னா. உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறவாளை மடத்தில் இருக்கிறவாளை இன்னைக்கு எத்தனை தேங்காய் வந்தது எல்லாத்தையும் இங்கே கொண்டு வான்னு ஒரு பெரிய மூட்டையில் கொண்டு வந்தா. இன்னைக்கு சமையலுக்கு
பூஜைக்கு எத்தனை தேங்காய் வேணுமோ அதை எடுத்து பக்கத்தில் ஒரு கூடையில் வையினா வச்சா மீதி நிறையா ஒரு மூட்டை நிறையா இருக்குது. இது அத்தனையும் இந்த பிள்ளையாருக்கு சூர தேங்காய் உடைக்கணும் அப்படின்ட்டா. சதுர தேங்காய் போட்டாச்சு, எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணினா மீதியை எடுத்துன்னு உள்ளே போயிட்டா. தனம் இது மாதிரி பண்ணுன்ட்டு போயிட்டா. இதான் பெரியவாளோட தந்திரம் அப்படிங்கிறது. யாரையும் வந்தவாழ்கிட்ட அங்கே உள்ளுக்குள்ளே இருக்கவாழ்கிட்ட கேட்கல, எல்லாரும் கொண்டு வர தேங்காயை நீங்கள் திருப்பி விற்கிறீங்களாமே அப்படின்லாம் கேட்கல. இது தெரிஞ்சு கொடுத்தோ அதுலேருந்து எப்படி இதை தடுக்கிறதுன்னு பார்த்தா, இனிமே நமக்கு உபயோகத்துக்கு மேலே மீதி தேங்காய் இருக்கிறதெல்லாம் பிள்ளையாருக்கு தேங்காய் உடைக்க வேண்டியது, சோர தேங்காய் போட்டுருவே சதுர தேங்காய் உடைக்க வேண்டியதுன்னு தீர்மானம் பண்ணிவிட்டா. இதுதான் பெரியவாளோட நிர்வாக திறமை. அதே மாதிரி மடத்து மேனேஜர் சொன்ன, இந்த சண்முக சுந்தர முதலியார்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த எஸ்டேட்டு ஓனர், அவர்கிட்டையும் அந்த மேனேஜர்ட்டையும் கிருஷ்ணானந்தத்தையும் சொன்னால் பெரியவா உத்தரவு பண்ணியிருக்கா, நாளையிலேருந்து இந்த மடத்தில் விறகு வச்சு தானே சமையல் மேல எல்லாம் ஆறுது, அந்த விறகுக்கு சவுக்கெல்லாம் கொண்டு தரா, இந்த விறகுக்கெல்லாம் என்ன பணமோ அதை வாங்கிக்க சொல்லி பெரியவா உத்தரவு பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு மனத்து மேனேஜர் இந்த முதலியார்ட்ட சொன்னார். முதலியாருக்கு கொஞ்சம் மனசு தாபமாயிடுது. பெரியவா எதுக்கு நம்ம விறகுக்கு போய் நம்மள்கிட்ட காசு கொடுக்குறோங்கிற சொல்கிறா அப்படின்ட்டு என்ன பண்ண, பெரியவாள்கிட்டயே நேர போய் சொன்னார். விறகுக்கு ஏதோ பணம் வாங்கிக்கணும்னு பெரியவா உத்தரவுன்னு மேனேஜர், மடத்து மேனேஜர் சொன்னார். ஏதோ பெரியவாளுக்கு பண்ணுற கைங்கரியத்தில் ஒரு சின்ன அணில் மாதிரி ஒரு கைங்கரியமாக இருக்கட்டும், அதனால் அந்த விறகுக்கு ஏதோ நல்ல காரியத்துக்கு தான் போகிறது. இத்தனை பேருக்கு சமையல் சாப்பாடுலாம் நடக்குது, அன்னதானம்லாம் நடக்கிறது, மடத்தில் சுவாமிக்கு பூஜைக்கு நைவேத்தியத்துக்கு சமைக்கிறா, அதனால் நல்ல காரியத்துக்கு உபயோகப்படுற இந்த விறகுக்கு போய் நான் பணம் வாங்கிக்கிறது எனக்கு மனசுக்கு ஒத்துக்கலை, சிரமமாக இருக்குது, அதனால் என்னால் முடிஞ்ச சின்ன கைங்கரியமாக இருக்கட்டும், இதுக்கு பணம் வேண்டாம், பெரியவா அந்த விறகு கைங்கரியத்தை ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு இப்படி சண்முக சுந்தர முதலியார் சொல்றார். பக்கத்தில் இந்த கிருஷ்ணானந்தம் என்ன பண்ணார், உடனே அவர் அவசரப்பட்டு, இல்லை இல்லை இங்கே நிறையா விறகு இருக்குது, எத்தனையோ பேர் திருடின்னு போகிறா, அதனால் பெரியவா அதுக்கு விலை இந்த மடத்தில் வாங்கிக்கிற விறகுக்கு பணம் கொடுக்கப்படாது, கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு இது சொன்னோன்னு பெரியவாண்ணே அடுத்த வார்த்தை கேட்குற அந்த கிருஷ்ணானந்தத்திட்ட, ஓ அப்போ எத்தனையோ திருட்டு போகிறதும் மடத்துக்கு கொடுக்கறதும் ஒன்றுங்குறியோ நீ அப்படின்னு. இது பெரியவா சொன்னோன்னு தான் கிருஷ்ணானந்தம் ரொம்ப ஃபீல் பண்ண. என்ன நம்ம அவசரப்பட்டுன்னு ஏதோ வார்த்தையை விட்டுட்டோம், எதையோ பேர் திருட்டு போடுது, அதனால அது திருட்டு போகிறது இருக்கட்டும், எத்தனையோ போகிறதுனால மடத்துக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னா திருட்டு போகிறதும் மடத்துக்கு கொடுக்குறதும் ஒன்றும் நீ சொல்கிறியோன்னு பெரியவா கேட்டோன்னு அவருக்கு ரொம்ப சங்கோஜமாக எடுத்து உட்காந்து, இல்லை இல்லை நான் அந்த அர்த்தத்தில் சொல்ல தவறுதெல்லாம் அந்த வார்த்தையை உபயோகிச்சுட்டேன், எத்தனையோ போயின்னு இருக்கு, அதுக்கெல்லாம் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியல, அப்படி கண்ணுக்கு தெரியாத எத்தனையோ விரயமாகறதே இது கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நல்ல காரியத்துக்கு உபயோகப்படுறதே, அதுக்காக அப்படி அந்த பாவத்தில் தான் சொன்னேன், நான் தப்பாக சொல்லலை அப்படின்னு பெரியவா சிரிச்சுட்டு, இல்லை இல்லை சொன்னேன், நீ சொன்னதுக்காக நான் பதில் சொன்னேன் அப்படின்னு. உடனே பணம் வாங்கிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அவர் சொல்ல, பெரியவா சரி கைங்கரியமாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு அதை சொல்லிட்டா. இப்படி எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் பெரியவா பார்த்து 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 விறகுக்கு பணம் கொடுத்தியா, முளைக்காரந்தங்கிறதுக்கு இடம் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தேளா, இனிமேல் சமுத்திரத்தில் குளிக்க போனால் அவளை யாருக்கான ஏதான ஒரு விபத்து ஏற்பட்டுனா அதை காப்பாற்றுறதுக்கு ஆள் வச்சியா, இந்த சாமான்கள்லாம் பட்டுவாடா ஒழுங்காக நடக்கிறதா, இப்படிலாம் பார்த்து 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 தான் மடத்தை நிர்வாகம் பண்ணிட்டு அப்படிலாம் பண்ணுறது பெரியவாளோட சாமர்த்தியம். அப்படின்னு எல்லா காரியத்தையும் ஒன்றா பார்த்துட்டே இருக்கிறது. இதுக்கு நடுப்புற தன்னோட பிரம்ம நிஷ்டையிலையோ ஜபத்திலையோ தபஸ்லையோ எதுலேயும் குறவில்லாதையும் ரெண்டுத்துலேயும் இருக்க முடியும். அப்படின்னா உள்ள வெளியில ரெண்டுத்துலேயும் உயர்ந்த ஸ்திதியில் இருக்க முடியும்னா அது பெரியவாளால் இருக்க முடியும். அப்படி இருக்கிற பெரியவா இங்கே இருந்துட்டுருக்கிறதே பிக்ஷாவந்தனம் பண்ணுறதே மடத்தில் ஒரு வழக்கம். தங்க கிண்ணத்தில் தேனை நிரப்பி அதில் தேங்காயை வச்சு பெரியவாளுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணி யாரும் பிக்ஷாவந்தனம் பண்ணாலும் அவள் கொடுத்து இப்படிலாம் பண்ணுறதுங்கிற ஒரு சம்பிரதாயம். இந்த சண்முக சுந்தர முதலியாருக்கு ஒரு ஆசை, அவர்கிட்ட இருந்த தங்க கிண்ணத்தில் எப்பொழுதுமே இப்போ இன்னைக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மடத்துலேயே ஒரு தங்க கிண்ணம் இருக்குது, அதனால் அதில் தேனை ரொப்பி அதில் தேங்காயை வச்சு பிரார்த்தனை பண்ணுற வழக்கம். இந்த முதலியாருக்கு ஆசை, தன் வீட்டில் இருந்த தங்க கிண்ணத்தை கொண்டு வந்து அதில் தேனை நிரப்பி தேங்காயை வச்சு பெரியவாளுக்கு பிக்ஷாவந்தனம் சொல்லி அப்படியே பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிவிடணும், மடத்துக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிவிடணும் தங்க கிண்ணத்தை அப்படின்னு அதை பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார். இந்த மடத்தில் இருக்கிற தங்க கிண்ணத்திலே தேனை ரொப்பி கொடுக்கறத விட நான் ஆற்றுலேருந்து அந்த தங்க கிண்ணத்தை கொண்டுறேன், அதை பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன், ஏற்றுக்கணும்னா பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்கிறா. அப்போ கோல்டு கண்ட்ரோல் அதெல்லாம் ஆக்ட் இருந்த காலம், அரசாங்கத்தில் சட்டம் போட்டிருக்கா ஏதோ நகைகளாக வச்சுக்கலாம், மற்றபடி தங்கத்தில் பாத்திரம் பண்ணலாம் வச்சுக்கப்படாதுன்னு சொல்லிக்கிறதுனால ஆற்றுல இருந்தாக்க ஏதானே இடைஞ்சலாக இருக்குமே நீங்கள் மடத்தில் கொண்டு கொடுத்துடலான்னு பார்க்குறையாக்கும் தங்க கிண்ணத்தை அப்படின்னா மௌலியாருக்கு ஒரு மாதிரி சங்கோஜமாக போயிடுது. இல்லை இல்லை அப்படி அந்த பாவத்தில் இல்லை,
எனக்கு பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும்னு ஆசை, அதனால தான் கொடுக்குறேன்னு. பெரியவா இல்லை நானும் சும்மா விளையாட்டுக்கு சொன்னேன், நீ இந்த தங்க கிண்ணத்தை கொடுத்தீங்கன்னா உனக்கும் நல்லதா போச்சு எனக்கும் நல்லதா போச்சு அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் இந்த தங்க கிண்ணத்தை வாங்கிண்டா. இது எதுக்கு பெரியவா வாங்கிண்டான்னு, அந்த வருஷம் இந்தியா பாகிஸ்தான் யுத்தம் நடந்தது. அந்த யுத்தம் நடக்கிறதே அதுக்காகவும் பல விஷயங்களை பெரியவா சொல்லியிருக்கா. அந்த யுத்தம் நடந்த சமயத்தில் நமக்கு வெற்றி ஏற்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஹனுமான் சாலிசா அப்படின்னு பெரிய கோஸ்வாமி துளசிதாஸ் அப்படிங்கிற மகான் பண்ணினது, ஆஞ்சநேயர் மேலே பண்ணின ஸ்லோகம் 40 ஸ்லோகம். அந்த ஹனுமான் சாலிசாவை எல்லாரும் படிக்கணும் அப்படின்னு, நாட்டில் எல்லாரும் படிக்கணும், இந்த ஹனுமான் சாலிசா பாராயணம் பண்ணாலே நமக்கு நிச்சயம் வெற்றி ஏற்படும் அப்படின்னு. ஏன்னா வெற்றியெல்லாம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா ஆஞ்சநேயர் சுவாமி தான் பார்க்குறோம். ராமர் விஜயராகவனா அப்படி வெற்றியை ராவண சம்ஹாரம் பண்ணி வெற்றியோடு இருந்தார் அப்படின்னா அதுக்கு காரணம், முக்கியமான காரணம் ஆஞ்சநேய சுவாமி தானே. அதனால ராமருக்கே வெற்றியை தேடி கொடுத்த ஆஞ்சநேயர் நமக்கெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாரா? நமக்கும் அவசியம் கொடுப்பார். அதனால தான் இந்த ஹனுமான் சாலிசாவின் மூலியமா ஆஞ்சநேயர் பிரார்த்தனை பண்ணி நம்ம வெற்றி அடையணுங்கிறதுக்காக பெரியவா ஹனுமான் சாலிசா படிக்கிறதுக்காக ஏற்பாடு பண்ணி உபதேசம் பண்ணி அதை லட்சக்கணக்கான பிரதிகள் போட்டு எல்லாருக்கும் கொடுத்தா. இன்னைக்கு ஹனுமான் சாலிசா அப்படின்னு உலகத்துல எல்லார் வீட்டுக்கு வீடு கேசட்ல கேட்குறோம், செய்தியில கேட்குறோம், அத்தை பண்றோம் இத்த பண்றோம், பாராயணம்லாம் பண்றோம்னா அதுக்கு அந்த 65 வருஷம் பெரியவா பண்ணினது தான். அந்த ஹனுமான் சாலிசா பாராயணம் பண்ண சொல்லியிருந்தா. அதுக்கு ஏத்தாப்புல இன்னும் பல விஷயங்கள்லாம் பெரியவா சொல்லியிருந்தா. மன்னிய சுக்த முதலான ஹோமங்கள்லாம் பண்ணி இது பெரியவாளோட அந்த அனுகிரக விசேஷத்தினால நமக்கு வெற்றியும் ஏற்பட்டது. வெற்றி ஏற்பட்டு அந்த யுத்தத்துல பல வீரர்களுக்கெல்லாம் காயெல்லாம் ஏற்பட்டு ஏதோ எல்லாம் ஹிம்சையெல்லாம் இருந்திருக்குமே, அவளெல்லாம் கொண்டு வந்து இந்த பரங்கி மேலையில இன்னும் பல இடங்கள்ல ஆஸ்பத்திரியில வச்சு ட்ரீட்மெண்ட்லாம் நடந்திருந்தது. பெரியவா இப்ப என்ன பண்ணா, அந்த சண்முக சுந்தர முதலியார் தங்க கண்ணம் கொடுத்தார். இதை மாதிரி இன்னும் சில பேர்லாம் கொடுத்த பவுன்லாம் சேர்த்து ஒரு 265 கிராம்ல ஒரு தங்க கிண்ணம் அதை பண்ண சொல்லி, அந்த தங்க கிண்ணம் முழுக்க தேனை நிரப்பி அம்பாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி அம்பாளோட பிரசாதமா கொண்டு போய் இந்த இராணுவ வீரர்களுக்கெல்லாம் கொடுக்க சொன்னான். சாஸ்திரத்துல சொல்றது, யுத்தத்துல வெற்றி அடையணும் அப்படின்னாக்க, வெற்றி அடைஞ்சாக்க தங்க கிண்ணத்துல தேனை பிரசாதமா எடுத்துட்டாக்க எல்லோருக்கும் க்ஷேமம் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றதுனால இப்ப பெரியவா பண்ணினா. அந்தரியாமியா இருந்து பெரியவா இயக்கி வைக்கிறாங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் சாட்சி. ஒரு சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்கு, யுத்தத்துல வெற்றி அடையறதுக்கு, யுத்தத்துல வெற்றி அடைஞ்சா தங்க கிண்ணத்துல தேன் பிரசாதமா இந்த வீரர்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. அதுக்கு தங்க கிண்ணத்துக்கு எங்க போறதுன்னு இந்த சண்முக சுந்தர முதலியார் புத்தியில போய் அவ வீட்டுல இருந்த தங்க கிண்ணத்தை பெரியவாளுக்கு பிக்ஷாவந்தனமா கொடுக்கணும்னு அது இங்க வந்துடுத்து. இதை விட அதிசயம், ஒரு அம்மா, ஒரு பக்த, பெரியவா பக்த, அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு நாளைக்கு ராத்திரி சொப்பனம், கனவுல பெரியவா வரா. கனவுல பெரியவா வந்து தரிசனம் பண்றதே, தரிசனம் கொடுக்கறது, இந்த அம்மா தரிசனம் பண்ற இந்த ஸ்திரீ என்ன பண்றா, தங்க கிண்ணத்துல பழம் எல்லாம் வச்சு பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்றாப்புல சொப்பனம் கண்டா. முழிச்சுன்னுட்டா. முழிச்சுண்டா அந்த அம்மாவுக்கு ஒரே ஆச்சரியம், என்ன நம்ம போய் பெரியவாளுக்கு தங்க கிண்ணத்துல பழம் எல்லாம் கொடுக்குறோம், நம்ம ரொம்ப சாதாரண குடும்பம், நம்மள்ட்ட எது தங்கத்துல நகை நட்டு போட்டுக்கிறதே நமக்கு பெரிய காரியம், தங்க கிண்ணம் பண்ணி அதுல பெரியவாளுக்கு பழம்லாம் வச்சு அர்ப்பணம் பண்ற அளவுக்கு நாம என்ன பெரிய கோடீஸ்வரியா, இப்படி ஏதோ சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு சொப்பனம் வந்திருக்கே அப்படின்னு மனசுல தோணித்து. அடுத்த இடம் பெரியவாள்கிட்ட தரிசனத்துக்கு வரத்து இந்த கனவை சொன்னா, நான் ஒரு அதிசயமா ஒரு கனவு கண்டேன் அப்படின்னா. என்ன கனவு அப்படின்னா, பெரியவாளுக்கு தங்க கிண்ணத்துல பழம் கொடுக்குறாப்புல கண்டேன் அப்படின்னா. பெரியவா அனுசரிச்சுன்னு, அப்படியா, சொப்பனத்துல கண்டபடியே பண்ணேன் அப்படின்னா. அந்த அம்மா சொன்னா, நான் சொப்பனத்துல தான் பெரியவாளுக்கு தங்க கிண்ணம் கொடுக்க முடியுமே ஒழிய எனக்கு இப்போ தங்க கிண்ணம் நேரெல்லாம் கொடுக்குறாப்புல எனக்கு வசதி இல்லை அப்படின்னு சொல்ல, பெரியவா உடனே வசதி வந்தாக்க அன்னைக்கு பண்ணேன் அப்படின்னா. இது அதோட முடிஞ்சு போயிடுத்து. இந்த அம்மா வந்துட்டா, ஏதோ பெரியவா சொல்றா, நல்ல வார்த்தையா சொல்றா, இருக்கட்டும் அப்படின்னு. இப்போ இனிமே நமக்கு தங்க கிண்ணம் கொடுக்குறவனுக்கு இன்னைக்கு வசதி வரப்போகுது, இருக்கலாம் பார்த்துக்கலான்னு வந்துட்டா. ஆனா அதிசயமா என்னன்னா, இந்த நிகழ்ச்சி நடந்ததுக்கு அப்புறம் சில நாட்கள்ல இந்த அம்மாவோட உறவுகாரர் பெரியப்பாவை யாரோத்தர், அவர் காலமாயிட்டார். அவர் பெரிய கோடீஸ்வரர், அவருக்கு சந்ததிகள் இல்லை. அவர் காலமானத்தினால அவரோட சொத்து எல்லாம் இவாளுக்கெல்லாம் வந்தது. இந்த அம்மா இவாளோட கூட பிறந்தவா எல்லாருக்கும் பாக பிரிவினையில் வந்தது. வந்தா நிறைய எக்கச்சக்கமான கோடீஸ்வரர் அவர். அதில் நிறைய இவாளுக்கும் பணம் வந்தது. இத்தனை பணம் வந்தோடனே இந்த அம்மாவுக்கு இப்போ ஆச்சரியமா இருந்தது. எதிர்பாராத திடுதுப்புன்னு நமக்கு யாரோ காலமானான்னு அவரோட சொத்துலேருந்து நமக்கு ஷேர் வந்துடுத்து அப்படின்ட்டு
இது வந்தோடனே இப்போ பெரியவா சொன்னது இந்த சொப்பனம் கண்டதெல்லாம் ஞாபகம் வந்தது. இதைத்தான் பெரியவா சொல்லியிருக்கா போல இருக்கு. என்னைக்கு வரதோ அன்னைக்கு பண்ணேன்னு சொன்னாலேன்ட்டு இப்போ பெரியவாளுக்கு தங்க கிண்ணம் பண்ணி கொடுக்கணுங்கிற ஆசை வந்துருத்தோ. தங்க கிண்ணம்னா எத்தனை பண்ண முடியும்? ஒரு சின்ன கிண்ணம் பண்ணோம்னா கூட ஆயிரக்கணக்கில் ஆகுமே. மனுஷாளோட குணம் என்ன அப்படின்னா, இருந்தா பண்ணிடுவோம் அப்படிம்போம். வந்துடுத்துனாக்க பண்றதுக்கு மனசு வருமா வராதா தெரியாது. அது போலதான் இந்த அம்மாவுக்கு பணம் இல்லைன்னா, இப்ப பணம் இல்லாத போது பண்ணணும்னு ஆசை வந்தது. இப்ப பணம் வந்தோடனே உடனே என்ன ஆயிடுத்து அப்படின்னார், அவ்வளவு செலவழிச்சு தங்க கிண்ணமா பண்ணி கொடுக்கணுமா அப்படிங்கிற ஒரு பாவம். அஜ்ஞானம் தானே. அஜ்ஞானம்ங்கிறது யாருக்கு வேணா இருக்கலாம். இதை வச்சுன்னு உடனே ஒரு மனுஷாலோட தராதரத்தை இட போட்ட முடியாது. நல்ல மனுஷாதான், நல்ல பக்தி ஸ்ரத்த உள்ளவா தான் இருந்தா கூட அந்த காசு பணம் அப்படிங்கிறது ஐஸ்வர்யங்கள்லாம் எப்படி நம்மள ஒரு நிமிஷத்துல ஸ்லிப்பாக வைக்குங்கிறதுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் நமக்கு ஒரு உதாரணமா தெரியும். அதனால இந்த அம்மா என்ன பண்ணா, ஏதோ ஒரு பணம் இந்த தங்க கிண்ணத்துக்கு பதிலா அதுக்கு ஈடா ஒரு 3000-4000 பணத்தை எடுத்துனா, சில பழங்கள்லாம் எடுத்துனா வாங்கிட்டு பெரியவாள்கிட்ட கொண்டு வச்சா. பெரியவா இது எதுக்கு அப்படின்னா, இல்லைன்னா அப்போ முன்னால ஒரு சப்பனம் கண்ணையும் பெரியவாளுக்கு தங்க கிண்ணத்துல கொடுக்குறாப்புல, பெரியவா வசதி வந்தா பண்ணுன்னு சொன்னா, இப்போ ஏதோ இங்கே அவர் உறவுகாரர் போய் எனக்கு சில சொத்துல சில விஷயங்கள்லாம் வந்திருக்கு, அதனால தங்க கிண்ணத்துக்கு பதிலாக தங்கம் வைக்கிற விலையில தங்க கிண்ணம் பண்ண முடியுமோ முடியாதோ தெரியல, அதனால பெரியவாளுக்கு அதுக்கு பதிலாக காணிக்கையா செலுத்துறேன், ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னா பெரியவா உடனே மாட்டேன்னு விட்டா. நீ சொப்பனத்துல பார்த்தாப்புல பண்றதா இருந்தா பண்ணு, இல்லையா அதுக்கு பதிலா இதுக்கு பதிலாலாம் எனக்கு வைக்க வேண்டாம். தங்க கிண்ணத்துல பழம் கொடுக்குறாப்புல தானே கனவு கண்ட, அப்படி கொடுக்குறதா இருந்தா கொடு, இல்லையா அதுக்கு பதிலாக பணத்தை வச்சு தங்க கிண்ணத்துக்கு பதிலாக பணம்னெல்லாம் எனக்கு கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்காக நீ பயப்படாத, நான் அதை வேண்டாம்னு சொல்லிட்டுனாலும் உனக்கு ஏதான சிரமம் வந்துருமோலாம் பயப்படாத, நீ இதையும் வச்சுன்னு க்ஷேமா இரு அப்படின்னு அனுப்பிச்சுட்டா. இது அந்த அம்மாவுக்கு மனசுல ஒரு மாதிரி கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ணி வருத்தப்பட ஆரம்பிச்சுட்டா. பத்தியா நம்ம பணம் வந்தோடனே பெரியவாளுக்கு கொடுக்கணுங்கிற அந்த பாவத்துல ஒரு நிமிஷத்துல நாம ஸ்லிப் ஆகிட்டோம், பத்தியா ரொம்ப தப்பு பண்றோம் அப்படின்னு உடனே வீட்டுக்கு போனா, என்ன ஆனாலும் சரி பெரியவாளுக்கு தங்க கிண்ணத்துல ஒரு தங்க கிண்ணம் பண்ணி அதில் பழத்தை வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு தீர்மானம் பண்ணிட்டு, இந்த பணத்தையும் எடுத்துன்னு போய் மேலே பணத்தையும் போட்டு ஒரு சின்னதாக கிண்ணத்தை பண்ணி அதில் திராட்சங்கள்லாம் போட்டு பெரியவாள்கிட்ட வச்சு நமஸ்காரம் பண்ண. பெரியவா உடனே சந்தோஷமா, அப்பா இன்னைக்கு உன்னோட சொப்பனம் கனவு நினைவாச்சா அப்படின்னு அந்த கிண்ணத்தையும் வாங்கிட்டு அனுகிரகம் பண்ணினா. இது எதுக்கு ஒரு ஸ்திரீட்ட போய் தங்க கிண்ணத்துல பழம் வைக்கிறாப்புல சொப்பனத்தை காமிச்சு அதை வாங்கிக்கணும் அப்படின்னார், வேற ஒன்றும் இல்லை. இந்த 265 கிராம் தங்கத்துல கிண்ணம் பண்ணி இந்த சிப்பாய்களுக்கெல்லாம் தேன் கொடுத்தா பிரசாதம் கொடுக்குறான்னு பார்க்க போறோமே, இதுக்காக பெரியவா இப்படி இல்லாமல் தங்கம் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கா இல்லையா. இவரோட சன்னியாசி வேற எங்க போற தங்க கிண்ணத்துக்கு? ஒரு சண்முக சுந்தர முதலியா வீட்டில இருந்ததை கொண்டு கொடுத்தாரு, ஒரு அம்மா சொப்பனத்திலேருந்து கொண்டு கொடுத்தா, இப்படி பல பேர் காணிக்கைகளா சொர்ணம் கொடுக்க இதைத்தான் கிண்ணமா பண்ணி இங்க இந்த வீரர்களுக்கெல்லாம் தங்க கிண்ணத்துல பிரசாதம் கொடுத்தா. பிரசாதம் கொடுத்து அவளெல்லாம் ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அப்படி எல்லாம் சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணா. நமது நாட்டுக்கு வந்த பெரிய யுத்தம்ங்கிற யாபத்திலேருந்து நம்மளை காப்பாத்தி இந்த வீரர்கள் எல்லாமே காப்பாத்தி நாம எல்லோரும் வெற்றியோட நிம்மதியா இருக்க முடியுமா எல்லாம் பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணினா. இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிற பெரியவா அந்த காட்டுப்பள்ளியை விட்டு கிளம்பினா. காட்டுப்பள்ளியை விட்டு கிளம்பி இந்த தீபாவளி இதெல்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறம் காட்டுப்பள்ளியிலேருந்து கிளம்பி வந்தா அப்பதான் முன்னாலேயே சொன்னேன், அந்த காட்டுப்பள்ளி எவ்வளவு தனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது, ரம்மியமான இடமா இருந்தது அப்படின்னு பத்திரிகைகள்லாம் சொல்ல பெரியவா திருப்பி அங்கேருந்து பழவேற்காடு இன்னும் தடா முதலான இடங்களுக்கெல்லாம் யாத்திரை பண்ணிட்டு திருப்பதிக்கு போனா. திருப்பதியில போய் அங்க சுவாமி தரிசனம் பண்ணிட்டா. திருமலை திருச்சானூர் எல்லா இடத்துலையும் தரிசனம் பண்ணிட்டா. காளஹஸ்திக்கு போனா, காளஹஸ்தியில தரிசனம் பண்ணிட்டா. அப்போ ஒரு சூரிய கிரகணம் வந்தது. இந்த சூரிய கிரகணத்துல மன்னார் போலூர் அப்படின்னு ஒரு இடம் அந்த ஆந்திரா பார்டர்ல, அதுல காளிந்தின்னு ஒரு நதி, அந்த காளிந்தியில சூரிய கிரகணத்துல ஸ்நானம் பண்ண. காளிந்தின்னு யமுனா நதிக்கு பேர், காளிந்தின்னு ஒரு பேர். நாம ஏதோ இந்த யமுனா நதி உத்தரப்பிரதேசத்துல நமக்கு வட இந்தியால இருக்குங்கிறோம், அதுக்கு சமமா இங்கேயும் ஒன்று இருக்கு போற இருக்கு, அது காளிந்திங்கிற நதி இங்க மன்னார் போலூருங்கிற இடத்துல இருக்கு. அதுல சூரிய கிரகணத்துல ஸ்நானம் பண்ணா. இப்படி திருப்பதி யாத்திரையெல்லாம் முடிச்சுண்டு திரும்பி சோழபுரம் வழியால மெட்ராஸ்க்கு வந்தா. திரும்பி மெட்ராஸ்ல சென்னையில நுங்கம்பாக்கத்துல ஒரு பெரிய மடாதிபதிகள் மாநாடெல்லாம் நடந்தது.
அப்படி வரத்தை தான் நகரி புத்தூர் வழியால நாகலாபுரம் அப்படிங்கிற ஒரு இடம். இந்த நாகலாபுரத்துல ரொம்ப சரித்திர பிரசித்தமான இடம். அந்த நாகலாபுரத்துல கோவில்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு பெரியவா சோழபுரம் வழியால வந்தா. சோழபுரம் வழியால வரத்தே காரனோடைன்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அந்த காரனோடையில நடிகர் எஸ்.வி. சுப்பையா அவர்களோட பெரிய ஃபார்ம் ஹவுஸ் இருந்தது. இந்த எஸ்.வி. சுப்பையா பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தர், பரம பக்தர். பெரியவா இங்கே மெட்ராஸில் விஜயம் பண்ணிக்கிறதுலாம் பல தரம் வந்து தரிசனம் பண்ணியிருக்கார். அந்த காரனோடையில தன்னோட இந்த ஃபார்ம் ஹவுஸுக்கு வரணும், பெரியவா பாதம் படணும், பெரியவா பாதம் பண்ணணும் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பெரியவா ஒன்றும் பதில் சொல்லலை. இப்போ இந்த யாத்திரை பண்ணிட்டு வரத்து இந்த காரனோடையில் போய் 1965 டிசம்பர் மாதம் ஒரு 5 நாள் தங்கி இருந்தா. பெரியவாள்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம அந்தரங்கமாக யாராக இருந்தாலும் சரி, எப்படி இருந்தாலும் சரி, நாம் மட்டும் அந்தரங்கமாக துளி பக்தி அவள்கிட்ட வச்சோம்னா நம்ம என்ன ஆசைப்பட்டாலும் அதை நிறைவேற்றி வைப்பா. சோழபுரம் வந்தா அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த சோழபுரத்துக்கு வரணும். சோழபுரம் தான் அங்கங்கே எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தங்கி தங்கி பூஜையெல்லாம் நடத்தினால கேம்ப் ஒவ்வொரு இடத்துல தங்கி பூஜையெல்லாம் முடிச்சுன்னு தானே கிளம்ப முடியும். அங்கே சோழபுரத்தில் ஒரு பக்தா காரடையார் நோன்பு அப்படின்னு சொல்லுவா. அந்த காரடையார் நோன்பு எப்போ வேணா, எப்போ மாசம் பிறக்க மாசியும் பங்குனியும் கூடுற சமயத்தில் ஸ்திரீகள்லாம் சுமங்கலிகள்லாம் நோன்பு பண்ணி சாவித்திரி சத்தியமான மீட்ட தினம் அப்படிங்கிறதுனால அதில் காரடையா நோன்பு பண்ணி இந்த மாசி பங்குனி கூட்டுற நோம்புன்னு சொல்லி சரடெல்லாம் கட்டின்னு அதை ரொம்ப தீர்க்க சுமங்கலித்தையாக கொண்டாடுவா. அந்த ஒரு காரடையா நோன்பு அன்னைக்கு வரப்போறா. காரடையா நோம்புக்கு மறுநாள் வரப்போறா. இந்த காரடையா நோம்பு அன்னைக்கு அந்த சோழவரத்துலேருந்து ஒரு பக்தா அந்த அம்மா என்ன பண்ணியிருக்கா, அது எப்போ மாசம் பிறக்கிறதோ அப்பதான் நோன்பு பண்ண முடியும், அது வரைக்கும் அடியா இருப்பா. சாயந்தரம் தான் மாசம் பிறக்க போகிறது. இந்த அம்மா நோன்புக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு மத்தியானம் அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறதே சீதா அப்படியே கண்ணை அசைந்திருக்கா. அப்போ ஒரு கனவு மாதிரி. அதுல என்னன்னா, பெரியவா திடுதிடுன்னு வீட்டு வாசல்ல வந்து நிற்கிறாப்புல. அம்மா முழிச்சுன்னு தூக்கி வாரி போட்டு முழிச்சுன்னுட்டா. பார்த்தா உட்காந்துனே கண்ணை அசைந்திருக்கதே இந்த சொப்பனை மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கு. அந்த அம்மாவுக்கு ஆச்சரியம், என்ன பெரியவா நம்ம வீட்டுக்கு வராப்புல கனவு, பெரியவா எங்க நம்ம வீட்டுக்கெல்லாம் வரப்போறா அப்படின்னு நினைச்சுட்டே இருக்கா. இப்படி நினைச்சுட்டே இருக்கிறதையே கொஞ்ச நேரத்துல வாசல்ல ஒருத்தர் வந்து நான் மடத்துலேருந்து வரேன், பெரியவா பக்கத்து ஊர்ல இருக்கா, நாளைக்கு இந்த ஊருக்கு வரப்போறா, இங்க வந்தா உங்க வீட்டுல தங்கலாமான்னு கேட்கிறா. பெரியவா இங்க பூஜை வச்சுன்னு தங்கினா நீங்க ஏதானும் அக்கம் பக்கத்துல, ஏன்னா பெரியவா ஒரு இடத்துல இருந்தா அந்த வீட்டுல இருக்கிறவெல்லாம் அந்த வீட்டை ஒழிச்சு கொடுத்துட்டு போயிடணும், அவளும் அங்க சேர்ந்து இருக்க முடியாது. அதனால வேற எங்கேயான பக்கத்துல தங்கறதுக்கு உங்களுக்கு இடம் இருக்கா, இந்த வீட்டுல வந்து தங்கலாமான்னு பெரியவா கேட்கிறாங்க. இந்த அம்மாவுக்கு ஒரே ஆச்சரியம். பகல் கனவு பலிக்காதும்பா. இப்ப என்னடான்னா பகல்ல தான் உட்காந்து பெரியவா நம்ம வீட்டுக்கு வராப்பல கண்ணா சந்த சமயத்துல கனவு கொண்டோம், அடுத்த நிமிஷமே பலிச்சு கொடுத்தோம். அப்படி வந்து மடத்துலேருந்து வந்து கேட்கறன்னு இந்த அம்மாவுக்கு ஒரே ரொம்ப சந்தோஷப்படாகும். அவசியம் வரட்டும், எங்களுக்கு பெரிய பாக்கியம், நாங்க எங்கேயான அக்கம் பக்கத்துல போய் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்ல மறுநாளைக்கு பெரியவா வந்து அந்த வீட்டுல பூஜை எல்லாம் பண்ணி அங்க தங்கி இருந்து சோழவரத்துல அதுக்கப்புறம் அடுத்த கேம்புக்கு போறா. பெரியவா பாதுகையை போட்டுன்னு போறாலே இந்த அம்மா பார்த்துட்டு தரிசனம் பண்ணிட்டே இருந்தா. அந்த அம்மாவுக்கு மனசுல ஒரு ஆசை, பெரியவா அப்படி பாக்கியம் பரம பாக்கியம், எல்லாரும் அவ வீட்டுக்கெல்லாம் கூப்பிடுறா, பெரியவா எங்க போறாளோ வராளோ தெரியல, நம்ம ஒண்ணுமே கூப்பிடாதே நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டாளே பெரியவா அப்படின்னு. இந்த பெரியவா வந்தது ஞாபகம் நித்தியம் பெரியவாளை பாதுகையான பூஜை பண்ணோம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு காலையை பார்க்கறது. பெரியவா என்னமுன்னா, என்ன இது ஆசையா இருக்கா, வேணுமா வச்சுக்கோ அப்படின்னு இந்த பாதுகை அந்த வீட்டிலேயே கொடுத்துட்டு வந்துட்டா. இப்படி சோழவரம் அங்கேருந்து இப்படி யாத்திரை பண்ணிட்டு பெரியவா திருப்பி மெட்ராஸ்க்கு வந்தா, நுங்கம்பாக்கத்துக்கு வந்தாலும். இந்த நுங்கம்பாக்கத்தில் இருக்கிறதே தான் கூடலி சிங்கேரி சுவாமிகள் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டார். இந்த கூடலி சிங்கேரி சுவாமிகள் அப்படிங்கிறது கூடலின்னு கர்நாடகத்தில் ஷிமோகாக்கு பக்கத்தில் இருக்கு. கூடலி அப்படின்னாக்க கூடுற இடம் சங்கமம்னு அர்த்தம். துங்கான்னு ஒரு நதி, பத்ரான்னு ஒரு நதி. இந்த துங்காவும் பத்ராவும் சங்கமிக்கிற இடம் கூடலி. அதுதான் அந்த ஊருக்கு பேரு கூடலி, கூடலின்னு பேரு. நம்ம சங்கர விஜயங்களை கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் மண்டன மிஸ்ரர வாதத்துல ஜெயிச்சுட்டு அவருக்கு சந்நியாசம் கொடுத்து தன்னோட சிஷ்யராக்கி அழிச்சுன்னு வரத்தே அந்த மண்டன மிஸ்ரரோட பூர்வாசிரம பத்னியான உபயபாரதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சரசவாணி சாட்சாத் சரஸ்வதியோட அவதாரம். இந்த மண்டன மிஸ்ரே பிரம்மாவோட அவதாரம் அப்படின்லாம் பார்க்கிறோம். அந்த சரசவாணி கிளம்புறதுக்கு சரஸ்வதி தன்னோட பிரம்மலோகத்துக்கு போறதுக்கு இருக்கிறதே தான் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் இந்த சரஸ்வதியை இங்கேயே இந்த பூலோகத்தில் பிரதிஷ்டை பண்ணி எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணணும்னு பிரார்த்தனை பண்ண அந்த அம்மா சொன்னா, நான் உன் பின்னாலேயே நடந்து வரேன்,
ஆனா நீ திரும்பி பார்க்கக்கூடாது, திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துலயே நின்னுடுவேன் அப்படின்னு சொல்ல பகவத்பாதாள் தென் திசையை நோக்கி நடந்து வரத்தே தான் இந்த துங்கபத்ரா நதி கரையில வரத்தே இந்த மண்ணில காலு புதஞ்சத்தினால சரஸ்வதி வரது அந்த சலங்க சத்தம் ஆச்சாரியாளுக்கு கேட்கல. எப்படி ஆச்சாரியால் பின்னால சரஸ்வதி வரத்தை கண்டுபிடிச்சார்னா காலில் உள்ள சிலம்பு சத்தத்தை கழிச்சுதான் பின்னால் நடந்து இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சார். இந்த மணல்ல நதிக்கரையில் நடந்து வரத்தே காலு மண்ணில் பதியறதே இந்த சிலம்பு சத்தம் கேட்காது. திரும்பி பார்த்த இடத்துல அப்படியே நின்னுட்டா. அப்படி பகவத்பாதாள் சரஸ்வதியை திரும்பி பார்த்து அந்த இடத்துல நின்னது அப்படி எந்த இடத்துல இந்த துங்கபத்ரா நதிக்கரையில கூடலிங்கிற இடத்துல. அங்கதான் சாரதையா அம்பாளை பிரதிஷ்டை பண்ணி இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூடலியில நின்ன இடத்துலயே அப்படியே சரஸ்வதி இருக்கா. ஒரு பக்கம் துங்கா ஒரு பக்கம் பத்ராங்கிறது. அந்த துங்கபத்ரா நதிக்கரையில கூடலிங்கிற இடத்துல ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் சாரதையை பிரதிஷ்டை பண்ணி அன்னியிலேருந்து 2500 வருஷமா அங்க ஒரு பாரம்பரியமா சங்கராச்சாரிய மடமும் இருந்துன்னு வருது. அந்த கூடலி சிங்கேரி கூடலி சிங்கம் அந்த சங்கராச்சாரிய மடத்த ஆச்சாரியால் தான் இங்க பெரியவாளை வந்து சந்திச்சர். அதுக்கப்புறம் பின்னால காஞ்சிபுரத்திலே வந்து சந்திச்சிருக்கார். இப்படி பல மகான்களாமும் பெரியவாளை வந்து சந்திக்க பெரியவாளோட இந்த யாத்திரை தொடர்றது. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பாண்டிப்பதிகம். பருவரை மங்கை தன் பங்கரை பாண்டியர்க்கு ஆரமுதாம் பருவரை மங்கைதன் பங்கரை பாண்டியர்க்கு ஆரமுதாம் ஒருவரை ஒன்றுமில்லாதவரை கழற்போது இறைஞ்சி தெரிவர நின்று உருக்கி பரிமேற்கொண்ட சேவகனார் பரிமேற்கொண்ட சேவகனார் ஒருவரை அன்றி உரு அறியாது என்றன் உள்ளமதே என்றன் உள்ளம் அதே பரிமேற்கொண்ட சேவகனார் ஒருவரை அன்றி உரு அறியாது என்றன் உள்ளமதே சதுரை மறிந்தறிமால் கொள்வர் சதுரை மறந்து அறிமால் கொள்வர் சதுரை மறந்தறிமால் கொள்வர் சார்ந்தவர் சாற்றிச் சொன்னோ கதிரை மறைத்தன்ன சோதி கழுக்கடை கைப்பிடித்து குதிரையின் மேல் வந்து கூடிடு மேற்குடி
கேடு கண்டீ மதுரையர் மன்னன் மறுபிறப்பு ஓட மறித்திடுமே. நீரின்ப வெள்ளத்துள் நீந்தி குளிக்கின்ற நெஞ்சம் கொண்டீர் பாரின்ப வெள்ளங்கொள பரிமேற்கொண்ட பாண்டியனார் ஓரின்ப வெள்ளத்து உருகொண்டு ஓரின்ப வெள்ளத்து உருக்கொண்டு தொண்டரை உள்ளங்கொண்டார் தொண்டரை உள்ளங்கொண்டார் பேரின்ப வெள்ளத்துள் பெய்கழலே சென்று பேணுமினே செறியும் பிறவிக்கு நல்லவர் செல்லன் மின் தென்னன் நன்னாட்டு இறைவன் கிளறுகின்ற காலம் இக்காலம் எக்காலத்துள்ளும் அறிவு ஒன் கதிர்வாள் உரை கழித்து ஆனந்தமாக்கடவி எரியும் பிறப்பை எதிர்ந்தார் புரள இருநிலத்தே காலம் உண்டாகவே காதல் செய்து உய்மின் காலம் உண்டாகவே காதல் செய்து உய்மின் கருதரிய ஞாலம் உண்டானொடு நான் முகன் வானவர் நன்னறிய ஆலம் உண்டான் ஞாலம் உண்டானொடு வானவர் ஞாலம் உண்டானொடு நான் முகன் வானவர் நன்னறிய ஆலம் உண்டான் எங்கள் பாண்டிப்பிரான் எங்கள் பாண்டிப்பிரான் ஆலம் உண்டான் எங்கள் பாண்டிப்பிரான் மூல பண்டாரம் வழங்குகின்றான் வந்து முந்துமினே
இண்டிய மாயா இருள்கட இண்டிய மாயா இருள்கட எப்பொருளும் விளங்க இண்டிய மாயா இருள்கட எப்பொருளும் விளங்க துண்டிய சோதியை மீனவனும் சொல்ல வல்லன் அல்லன் வேண்டிய போதே விலக்கிலை வாய்தல் விரும்புமின் தாள் பாண்டியனார் அருள் செய்கின்ற முத்தி பரிசிதுவே மாயவனப் பரிமேல் கொண்டு மற்றவர் கைக்கொளலும் போயரும் இப்பிறப்பு என்னும் பகைகள் புகுந்தவருக்கு ஆய அரும் பெரும் சீருடை தன்னருளே அருளும் சேய நெடுங்கொடை தென்னவன் சேவடி சேன்மின்களே அழிவின்றி நின்றதோர் ஆனந்த வெள்ளத்து இடையழுத்தி கழிவில் கருணையை காட்டி கடிய வினை அகற்றி பழமலம் பற்றறுத்து ஆண்டவன் பாண்டிப் பெரும் பதமே முழுது உலகும் தருவான் கொடையே சென்று முந்துமினே விரவிய தீவினை மேலை பிறப்பு முன்னீர் கடக்க பரவிய அன்பரை என்புருக்கும் பரம் பாண்டியனார் புரவியின் மேல் வர புந்திகொள்ளப்பட்ட பூங்கொடியார் மரவியல் மேல் கொண்டு தம்மையும் தாம் அறியார் மறந்தே கூற்றை வென்று ஆங்கு ஐவரு கோக்களையும் வென்று இருந்து அழகால் கூற்றை வென்று ஆங்கு ஐவரு கோக்களையும் வென்று இருந்த அழகால் விற்றிருந்தான் பெருந்தேவியும் தானும் ஓர்
மீனவன்பால் ஏற்று வந்து ஆருயிர் உண்ட திரள் ஒற்றை சேவகனே தேற்றமில்லாதவர் சேவடி சிக்கன சேன்மின்களே தேற்றமில்லாதவர் சேவடி சிக்கன சேர்மின்களே சேவடி சிக்கன சேர்மின்களே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தண்ணீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி
காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீத்தாரே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.